संगीन नतैज दीयां धमकियां भी दित्तियां ने, मसलन जिवें बंदा छड्ड दिंदा है या कोई इस तरह का, या घर उजाड़ दिंदा है कि आइंदा वास्ते अगर किसी दे इस तरह की स्टोरी हुई तो कोशिश करिया जे कि उस बच्ची का विच जिक्र ना होवे या उसका इंटरव्यू विच छाया ना होवे। ते उस हवाले नाल मैं उस बंदे नाल राबता किया फोन के उत्ते, लेकिन उन्होंने मेरी किसी गल की समझ ना आई। उन्हें एको ही लफज दोहराया कि जनाब असी उन्हां दी इजाज़त तो बगैर वीडियो अपलोड नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो। दोस्तों अज जिहड़ी असी स्टोरी तुहाडे अगे पेश करना चाह रहे हैं, उस स्टोरी दे विच बहुत ज़्यादा मैसेज है, क्योंकि ये स्टोरी बयान करन दा साडा जिहड़ा मकसद है सिर्फ इन्ना कुवे कि कुछ दोस्त फलाई काम करते हैं, लेकिन नाल नाल अपने यूट्यूब के उत्ते चैनल भी बना लेंदे ने। उन्हां दा मकसद तो नेक हुंदा है, लेकिन कुछ गलतियां वो अपनी वीडियो बनाने के दौरान कर जाते हैं, और वो ऐसियां गलतियां होंदियां ने कि जिहदे पिछे एक समझ लो कि उस घर का फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो जाता है। वीडियो शुरू करने तो पहला तुहाडे अगे गुजारिश है कि साडी इस वीडियो के उत्ते नवे आने वाले दोस्त साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और घंटी के बटन भी दबा दिओ, ताकि साडी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। इस स्टोरी दे विच असी अपना किरदार भी दसांगे, और जिहड़े दूसरे दोस्त फलाई काम कर रहे हैं जिस तरह के असी भी कर रहे सां, उन्हां दा किरदार भी या उन्हां दा तरीकाकार भी तुहाडे अगे बयान करने आ, क्योंकि साडे तरीकाकार और उन्हां दे तरीकाकार दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस है। समझ लो कि हो सकता है वो भी अच्छे तरीके नाल ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां जिहड़ियां उन्होंने दोहराइयां उन्हां दे विचों चंद एक गलतियां तुहाडे अगे गोशगुजार करने आ, क्योंकि साडा मकसद किसी नूं तनकीद का निशाना बनाना नहीं, बल्कि बयान करन दे विच मकसद ये वे कि अगर तुसी भी काम करना चाहते हो फलाई, तो तुहाडे कोलों भी यह गलती ना होवे। तो शुरू करने अज की वीडियो। ये जिहड़ा असीं जिक्र करना चाह रहे हैं वो ये वे कि असीं जिहड़ा फलाई काम कर रहे सी उहदे विच असीं माड़े घरां दीयां बच्चियां दीयां शादियां दे उत्ते खाना देंदे सी, और साडे नाल साडे दोस्त डोनर जुड़े हुए सन जिहड़े ये तावन करते सन, लेकिन उन्हां दे तावन दे नाल साडा तावन जिहड़ा या साडा जिहड़ा किरदार सी सिर्फ इन्ना कुछ सी कि असीं उस चीज़ का इहतमाम करते सां, और वो लोग लभदे सां कि जिहड़े मुस्तहिक ने या जिहड़ियां बच्चियां यतीम ने या जिहड़ियां बच्चियां दे घर वाले माड़े ने, उन्हां दी शादी दे उत्ते सारे इहतमाम नहीं कर सकते, उन्हां दे विच असी हिस्सा पाते हाँ, और हिस्सा ये पाते सां कि असी उन्हां दे शादी वाले दिन का खाना जिहड़ा बरात का वो देंदे सां। पहलों असी उन्हां दी जांच करते सां ते उस तो बाद असी उन्हां दे खाने का इहतमाम करते हाँ। इस तरीके दे नाल सानू एक दोस्त ने कहा कि फलां एक फैमिली है, बड़ी गरीब है, बेवा औरत, उहदे 3 बच्चे ने, और 3 बच्चों के विचों 2 बेटियां ने और 1 बेटा है। एक बेटी थोड़ी जी समझ लो कि थोड़ी अब नॉर्मल सी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती ही, उसकी शादी हो जानी चाहिए सी,
ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਸਤ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਡੋਨਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਨੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਜਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸੰਗੀਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾ ਲੰਗ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਸਿਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਵੀ ਮਜਰੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।